ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I am Renuka Prasad, working as lecturer in Government Polytechnic, Chamranagara. From this session, I want to share some information regarding about computer networking and data communication. Before starting this session, we want to refresh some content of previous classes. Those are data communication, digital signals, binary data. First, what is a data communication? It is an exchange the data between two devices is known as data communication. What do you mean a data? Text, image, audio, video are the different form of data. In data communication, exchange information between two devices is in the form of signals, either analog signal or digital signal. In digital data communication, the exchange of data between two devices in the form of zeros and ones. The zeros and ones were all called binary data. 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, and grouping of 8 bit we know 1 byte ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. From this session you learn about transmission modes and different methods of transmission modes. Those are serial transmission and parallel transmission. On completion of this session, I hope you definitely get clear information about data transmission mode. Data transmission refers to the process of transferring data between two digital devices. The data transfer in the form of zeros and ones between two digital devices. So ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ zeros and one ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ zeros and one ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. The transmission mode, it is a mechanism of data transfer from source to destination. So the way of the data transfer from source to destination is nothing but a transmission mode. Methods of data transmissions. There are two methods are used to transmit data between digital devices. First, serial data transmission. Second, parallel data transmission. In serial data transmission, send data bits one after another sequentially over a single communication channel. So ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ the bit of data is transmitted from sender to receiver. So ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ at a time ಅಂತಂದ್ರೆ 1 byte or 8 bits are transferred at a time in bi-direction. So 8 bit of data at a time transfer ಆಗುತ್ತೆ from sender to receiver. So it is used in long distance data transmission. Long distance data transmissions. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 bit at a time.
ಸೊ n number of lines ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ n bits of ಡೇಟಾನ at a time carries from source to destination. So it is obviously it is faster than serial transmission, and it is used in short distance data transmission. So ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ n number of line ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So we identify some of the differences between both a transmission mode depend on some of following factors. The factors are speed, number of communication lines, number of bits per clock, mode, applications. In serial data transmission, the speed of data transfer is slow because the one communication line is established between source to destination, and the number of bits is transferred from source to destination at a time is 1 bit. That's why the speed of data transmission is slow in serial data transmission. In parallel data transmission, the speed of data transfer is fast because n number of lines, communication lines are established between source to destination. In n number of lines ಅಲ್ಲಿ ನಾವು n number of bits ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. That's why the speed of data transfer is fast in parallel data transmissions. The mode of data transfer in serial data transmission is full duplex. Full duplex means the source and destination both are sending and receiving the data at the same time. Is known as full duplex communication. The parallel data transmission support of duplex communication. Here the data sender and receiver both are receiving and send the data not at the same time. Different time ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೇಟಾನ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. The application of the serial data transmission is long distance communications ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The advantage of serial data transmission is reliable transferring data over long distance and less noise and less error. Cost is low. These are the advantages of the serial data transmissions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎರರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಡೇಟಾನ ಇದು ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೋತ್ ಎಂಡ್, ಆನ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್. So this is the disadvantage of the serial data transmission. In parallel data transmissions ಅಲ್ಲಿ advantages ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್. So n number of communication lines ಇದೆ, that's why the data is transferred from source to destination ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So and disadvantages of the parallel data transmission is cost is high. So ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
The different classes of serial data transmission is asynchronous serial data transmission and synchronous serial data transmission. In asynchronous serial data transmission, it is called asynchronous because the timing of signal is not important. The information can be sent and received as per mutual agreement of the sender and receiver. Here ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. Data is transmitted one byte or one character at a time. ನಾವಿಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರುವೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಬೈಟ್ ಆರ್ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಂಡರ್ ಡಿವೈಸ್. ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಂಡರ್ ಡಿವೈಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಕಾಪಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಒನ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಈಚ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 1 ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅಂಡ್ each byte is ended with another additional bit. 1 or more additional bit ಜೊತೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ 2 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ 8 ಬಿಟ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲಿ 2 ಬಿಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿ 10 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇಮೇಲ್ಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್, these are all examples. So diagram shows ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ 8 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಡಿಷನಲ್ 2 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ 8 ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In synchronous serial data transmission, the data is transmitted in the form of the frame, data frame format ಅಲ್ಲಿ data transmit ಆಗುತ್ತೆ. In asynchronous ಅಲ್ಲಿ in data transmit in byte format ಅಲ್ಲಿ data send ಆಗ್ತಿತ್ತು. In synchronous transmissions ಅಲ್ಲಿ byte is in the data frame format ಅಲ್ಲಿ data source ಇಂದ destination ಗೆ send ಆಗುತ್ತೆ. The data is transmitted in the form of unbroken string of zeros and ones and the receiver separate that. So ನಾವು ಡೇಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ zeros and ones ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
we send bits one after another one without start or stop bits or gaps. So the responsibility of the receiver end to receive the information bits from the group of bits ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. In synchronous transmission, the bit stream is combined into block of data called frames. There is no mechanism for synchronization in both the ends, either in sender or receiver end. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. The accuracy of the receiving end, accuracy ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಸೀವರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋ ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋನ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The advantages of the synchronous data transmissions ಅಲ್ಲಿ the data speed is much high because the no extra bits at the sending end and receiving end. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೈಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. Some additional devices are used to synchronize the data, either in sender side or sari, receiver side or sari. Some additional informations additional devices requirement ಇದೆ. That's why this is the disadvantages of the synchronous data transmission. So we identify some of differences between asynchronous and synchronous communications depend on following some characters. The first character is the transmission technology. In asynchronous data transmission uses serial communication. In synchronous data transmission uses parallel communication. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the second characteristics is comparative capacity. The data transmit one character at a time. So data transmit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು at a time 1 byte of data ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ at a time. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? So we are using synchronous data synchronization from source to destination or destination to source. ಇದನ್ನ both synchronization ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. The low speed of due to serial data communication, asynchronous system is speed is obviously low irutte because we are using serial communication. And more effective agi use ಮಾಡ್ತೀವಿ in synchronous communication system, more effective ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ because we are using parallel communication. And cost ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ asynchronous is simple and low cost mechanism, and synchronous system is high cost mechanism because we are using so many mechanisms in synchronous systems. And bandwidth loss in asynchronous system 20 to 30% over capacity, 20 to 30% data bandwidth ಅನ್ನು ಇದು ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ 5% ಓವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. We are coming to end of the session. In this class, we have discussed about transmission modes, type of transmission modes, serial transmission, parallel transmission, and classes of serial transmission is synchronous transmission and asynchronous transmission, and the applications of serial and parallel transmission and differences between asynchronous and synchronous transmissions. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. The first question is, most of data transmitted over telephone lines uses. In data transmissions ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. There are 4 answers: serial transmission, parallel transmission, one-way transmission, two-way transmission. In serial transmission, data is transmitted at 1 bit at a time. So continuous agi data transmission ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. In parallel transmissions ಅಲ್ಲಿ n number of bits at a time data transmit ಆಗುತ್ತೆ. One way transmission is nothing but one way ಅಲ್ಲಿ data transmit ಆಗುತ್ತೆ. It's not discussed in our data transmission. Two way is also not discussed in our data transmission concept ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿಲ್ಲ. In the answer either A or B. In serial data transmission, ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. Serial transmission. Second question, the way in which computer data is transmitted from one place to another is called. ನಾವು ಯಾವ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೋಡ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮೋಡ್. So idರಲ್ಲಿ what are the concept we are in this session we have studied about only transmission mode, transfer mode, sending mode ಮತ್ತೆ receiving mode ಅಂತೇಳಿ is not studied in this session and not relevant to this question. The answer is
transmission mode is the answer. The transmission mode is explain the way or mechanism in which how the data is transmitted from source to destination. Thank you. Thank you very much.